नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीं खबर। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब संबंधी लाल किले च समागम करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस अज। बीजेपी वालों देश में 20 अप्रैल तक समाजिक न्याय पंद्रवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री पार्टी वर्करां नूं अज वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करनगे। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा ते विदेशी संबंधां बारे दुष्प्रचार करने वाले 22 यूट्यूब चैनलों ते रोक लगाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दूजे देशों के मुकाबले भारत च पेट्रोल दीयां कीमतां च वाधा बहुत घट। देश में डेयरी किसानों लिए तकरीबन 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर किए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब के संबंध में केंद्र सरकार वालों लाल किला विखे 20 तो 21 अप्रैल तक 2 दिन विशेष समागम करवाए जाएंगे। इस समागम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लैणगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार के इस कदम की शलाघा करदिआं इस विच पूरा सहयोग देने का भरोसा दिता है। भारत सरकार के सभ्याचारक मंत्रालय वालों DSG-MC के प्रधान हरमीत सिंह कालका नूं चिट्ठी लिख के इस प्रोग्राम बारे जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब के संबंध च साल भर तो चलाए जा रहे समागमों की समाप्ति मौके रखे गए विशेष प्रोग्राम तहत 20 अप्रैल नूं होने वाले लाइट एंड साउंड शो, बच्चों वालों किए जाने वाले शबद कीर्तन समागम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 21 अप्रैल नूं होने वाले प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके इकट्ठ नूं भी संबोधन करेंगे। अजिहा मन्निया जा रहा है कि शबद कीर्तन समागम च 400 रागी हिस्सा लैणगे। भारतीय जनता पार्टी अज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 10 बजे पार्टी वर्करां नूं संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 6 अप्रैल का दिन बीजेपी वर्करां लई एक खास दिन है। इस दिन असीं अपनी पार्टी की स्थापना दिवस मनाउने आ। इस दे नाल असीं उन्हां सारिआं नूं याद करदे हां जिन्हां ने पार्टी बनाई अते लोकां दी अणथक सेवा कीती। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस मौके समाजिक न्याय पंद्रवाड़ा मना रही है। इस महीने की 7 तो 20 तरीक तक पार्टी के वर्कर सरकार दीयां लोक भलाई स्कीमां दे फायदिआं नूं उजागर करन लई बूथ, ब्लॉक अते जिला पद्धर ते प्रोग्राम करवाएगी। पार्टी के सीनियर आगू अते केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना अते हर घर जल योजना समेत वक्-वक् लोक भलाई स्कीमां ते आधारित प्रोग्राम हर रोज करवाए जाएंगे। 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 डेज देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान किए है। पार्टी के जनरल सकत्तर अरुण सिंह ने दस्सिया कि बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा बीजेपी के हैडकुआटर च पार्टी का झंडा लहराउणगे अते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बुत्तां ते हार पाउणगे। उन्होंने दस्सिया कि पार्टी के नवीं दिल्ली च पैंदे मुख दफ्तर में खूनदान कैंप भी लगाया जाएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधां और पब्लिक व्यवस्था नाल संबंधित कूड़ प्रचार करने वाले खबर आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिता है। मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज़ वैबसाइट को भी ब्लॉक किया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल के दर्शकों की कुल गिणती 260 करोड़ तो वध सी। इन्हां दी वरतों कौमी सुरक्षा के नज़रिए नाल नाजुक विषयां ते झूठियां खबरां और सोशल मीडिया ते देश विच वंड फैलाउण लई कीती जा रही सी। पिछले वरे फरवरी विच IT नियम 2021 की नोटिफिकेशन मगरों खबरों ते आधारित भारतीय यूट्यूब चैनलों ते पहली बार कार्रवाई की गई है।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰੀ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ। ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਖਬਰ ਆਧਾਰਿਤ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਕਾਸਟ ਤੇ ਵਰਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 51%, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 52%, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 55%, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 50% ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 58% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Gas prices were $19.56 a barrel. They went up in 2021 to $60 to $80. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to $124, went up to $130. Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can give you the same on gas prices. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 75% ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 93% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,348 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 99,875 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 31,185 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60,202 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 19 ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 10,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,33,995 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 30,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ SC, ST ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਮੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੈਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਰਮੋਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ SC, SC, ST ਤੇ ਔਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਊਂਡ 35 ਟੂ 40 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਦਮੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 85,000 ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ PSPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।